students, we have completed the theorems on perfect numbers. Now we see the examples on perfect numbers. Okay. See the first example. Show that the integer n is equal to 2 power 10. 2 power 11 minus 1 is not a perfect number. It is not a perfect number. We know that if n is perfect number, then we have sigma n is equal to 2n. Okay. Now you let this number n, 2 power n, which is the given number, n is 2 power 10 into 2 power 11 minus 1. Let sigma n is equal to sigma of this number. N is given number is this. N is given this number. So let sigma on both sides, sigma function. Sigma n is sigma of this. Now here 2 power 11 minus 1, you find out this value using calculator, and it is product of 2 primes, 23 into 89. Okay, you note down that value. 2 power 11 minus 1 is 23 into 89. You remember it as formula. Remember it as formula. Okay, very peculiar number. 2 power 10 into this value is written as 23 into 89. Now we have sigma of 3 numbers can be written as sigma 2 power 10 into sigma 23 into sigma 89. Okay, sigma 23. 23 is prime number. Already we know that if it is prime, then sigma p is equal to p plus 1. If it is prime, it has only 2 factors. 23 is prime. It has 2 factors, 1 and 23. So sum of that 1 and 23 is 24. Similarly, 89 is also prime. So its factors or divisors are 189. So sum of divisors is 1 plus 89, 90. So we have sigma 23 is 24, sigma 89 is 90. And this is in the form of first one, sigma 2 power n లాగా ఉందనుకోండి. 2 power n plus 1 minus 1 by 2 minus 1. డినామినేటర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి 2 ఉంటే మాత్రం ఒక పవర్ పెంచేసి -1 చేయండి. So sigma 2 power 10 is equal to 2 power 11 minus 1. So we have 3 sigma values. We get this value. Sigma 2 power 10 is 2 power 11 minus 1. This value 24 and sigma 89 is 90. Now bracket term as it is ga pettamu. This product 24 into 90 is not equal to 2 power 11. 2 power 11 means 2 into 2 power 10. This is not equal to. You note down in your notebook. Waste student kavalante 24 into 90 is not equal to 2 power 11. 2 power 11 means 2 into 220. This as it is ga rasam, but this number is not equal to 2 into 2 power 10. That means 2 power 11. 2 into 2 power 10 is this value ki equal kaadu. That means what is 2 power 10? Bracket of 2 power 11 minus 1, this value n, substitute here. 2 into n not equal to this value, substitute n, not equal to 2n అవుతుంది. So sigma n is not equal to 2n, which means n is not a perfect number. N is not a perfect number. Here we get sigma n is not equal to 2n. So the given n is not a perfect number. Second problem. If n is an even perfect number, then prove that sigma of, దీని కింద పెట్టుకున్నా పర్లేదు మీ నోట్బుక్లో, sigma of d by n, 1 by d is equal to 2. What is it means? N is even perfect number. We know that the perfect numbers are n is equal to 6, n is equal to 28, n is equal to 496. మీరు గమనించారంటే n is equal to 6 single digit perfect number which is even. Next n is equal to 28, 2 digits number ఇది perfect number. Next 3 digits perfect number n is equal to 496. ఇవన్నీ ఈవెన్స్. కాబట్టి if n is even perfect number, that means you take n is even perfect number, then prove that sigma కింద d by n ఉండాలి. 1 by d is equal to 2. d by n means d divides n. అంటే n ని డివైడ్ చేసే డివైజర్స్ అన్నీ, n ని డివైడ్ చేసే డివైజర్స్ అన్నీ తీసుకోండి. సిగ్మాలో ఎలా తీసుకోవాలి? 1 by d గా తీసుకోవాలి. అంటే ఫస్ట్ యూ ఫైండ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ n. సో ఆ డివైజర్స్ 1 by ఫస్ట్ డివైజర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా చెప్తాను. n is equal to 6 తీసుకుంటే సిగ్మా d by n. డివైజర్స్ ఏంటి అసలు dకి? n 6కి డివైజర్స్ ఏంటి? d అంటే డివైజర్ ఆఫ్ 6. డివైజర్ ఆఫ్ 6 వచ్చేసి
1 2 3 6 ఇవి డివైజర్స్ అంటే ఫ్యాక్టర్స్ అని అర్థం. ఇప్పుడు మీరు సిగ్మా తీసుకోండి. ఏంటి ఆ సిగ్మా? ఎన్ను డివైడ్ చేసే అన్నిటిని 1/dలుగా తీసుకోండి. అంటే డివైజర్స్ ఏదైతే ఎన్ను డివైడ్ చేసే డివైజర్ ఉంటుందో 1/dలని సిగ్మా చేయండి. 1/d అంటే నేను డివైజర్స్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానమ్మా. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, సపోజ్ యూ లెట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, ద డివైజర్స్ ఆఫ్ 6 ఆర్ 1 2 3 6. ఇప్పుడు మీరు తీసుకోవాల్సింది సమ్మేషన్ ఆఫ్ 1/d అంటే సమ్మేషన్ ఆఫ్ 1 డివైజర్స్. దట్ మీన్స్ 1/1 plus 1/2. These are divisors. D is equal to 1 2 3 6 d values, divisors values. 6 divisors d 1 2 3 6 d values. Now 1/d చేయండి, దాన్ని సిగ్మా యాడ్ చేయండి. 1/d అంటే 1/1 ప్లస్ 1/2 1/3 1/6 ఇవి 1/dలు. వాటిని సిగ్మా చేయండి. వీటిని మీకు తెలిసి ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 6 ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఇక్కడ మీకు 6 ప్లస్ 3 ప్లస్ 2 ప్లస్ 1 వచ్చింది. విడివిడిగా రాస్తే మళ్ళీ ఇది 6/6 3/6 2/6 1/6 అయింది. అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? ఈ సిగ్మా 1/dలు ఉన్న దీనిని మీరు d/nలుగా రాయొచ్చు. n అంటే ఇచ్చిన నంబర్, n అంటే 6 కాబట్టి కింద అన్నిటికీ 6 పెట్టాము, n పెట్టాము. పైన డివైజర్స్ వచ్చాయి చూసారా, 1 2 3 6 డివైజర్స్. కాబట్టి ఈ స్టెప్ ఎలా వచ్చిందో మీకు అర్థం కాదని నేను ఇంత రిస్క్ తీసుకొని ఇవన్నీ మళ్ళీ టైప్ చేశానండి. ఇక్కడ చూడండి, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 తీసుకుంటే LHS వాల్యూ, d మీన్స్ డివైజర్స్, n అంటే గివెన్ నెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, ఇట్స్ డివైజర్స్ ఆర్ 1 2 3 6. LHS వచ్చేసి సిగ్మా 1/d. nను డివైడ్ చేసే డివైజర్స్ అన్నీ తీసుకుంటే 1/dలన్నీ రాసుకోండి, సిగ్మా చేయండి. nకి 6, n ఈజ్ ఈక్వల్ 6 అయితే డివైజర్స్ 1 2 3 6. వీటన్నిటికీ 1/dలు రాయండి. అంటే 1/1 1/2 1/3 1/6 వాటిని సమ్ చేయండి. అది నేను ఇక్కడ LHS ప్లేస్లో ఉన్నది రాశాను. ఈజ్ ఈక్వల్ టు d/n అయింది. ఇది మర్చిపోండి, d/n అనేది డివైజర్ ఆఫ్ n అని అర్థం. అది తీసేసేయండి, సిగ్మా మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. సిగ్మా అంటే మీ మనసులో తీసేది, రాసేటప్పుడు రాయాలి. ఇది సిగ్మా 1/d కాస్త సిగ్మా d/n ఎట్ వచ్చిందని మీకు అర్థం కాదు. అందుకని నేను నంబర్స్ తీసుకుంటే చాలా ఈజీ అమ్మా. ఇక్కడ ఇది ఎలా ఉంది, 1/dలన్నీ సమ్ చేసినట్టుంది, అవునా? 1/dలన్నీ సమ్ చేసినట్టుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు డీలన్నీ పైకి వెళ్ళాయి, n మాత్రమే కింద ఉంది, సమ్మేషన్ చేయండి. డీలు ఎక్కువ వస్తే n ఒకటే, కాబట్టి సిగ్మా d/n అయింది. అంటే సిగ్మా n కింద ఫిక్స్డ్ 6 అనేది, d అంటే డివైజెస్ ఎలా వచ్చాయి చూసారా. వీటిని విడివిడిగా రాస్తే మళ్ళీ కింద అంతా nలు, కింద n పైన d ఫస్ట్ ఇది చూడండి, d1 నెక్స్ట్ d2 కింద n, d3 డివైజర్ అంటే ఫ్యాక్టర్, నెక్స్ట్ 4. కాబట్టి ఇలా రాసుకోవచ్చు, సమ్ ఆఫ్ d/nగా రాయొచ్చు అని చెప్పాను. ఫస్ట్ స్టెప్లో ఇది ఎగ్జాంపుల్ అర్థం చేసుకుంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఇలా వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈ 1/n పక్కన తీసేస్తే సిగ్మా d అంతే. ఈ d/n అనేది కామన్, డివైడ్స్ n అని, డివైజర్ ఆఫ్ n అని అర్థం. ఇది ఊరికే రాయడం కోసమే, దాన్ని చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. 1/n పక్కన తీస్తే సిగ్మా d వచ్చింది. సిగ్మా d అంటే సిగ్మా ఆఫ్ డివైజర్స్. nకి డివైజర్స్ అన్ని సమ్ చేస్తే ఏంటి, డివైజర్స్ అన్ని సమ్ చేస్తే సిగ్మా n కదా, అది సిగ్మా n ఫార్ములా అది. కాబట్టి సిగ్మా n అంటే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ డివైజర్స్, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ డివైజర్స్, సిగ్మా n అయింది. ఈ 1/n యాజ్ ఇట్ ఈస్, 1/n ఇంటూ సిగ్మా n. నా 1/n ఈజ్ ఈక్వల్ టు, n ఈజ్ ఈవెన్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అని చెప్పాను కాబట్టి సిగ్మా n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n అవుతుంది. 2 క్యాన్సిల్ చేయండి అమ్మా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2. నౌ వీ హ్యావ్ సిగ్మా ఆఫ్ 1/d వేర్ d ఈజ్ డివైజర్ ఆఫ్ n. అంటే మీరు తీసుకుని సిగ్మా ఆఫ్ 1/d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అయింది. ఇక్కడ గమనించండి, సిగ్మా ఆఫ్ 1/d ఈ 6 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మీకు డివైజర్స్ ఇలా తీసుకున్నారు, 1 2 3 6. సిగ్మా 1/d అంటే ఇదమ్మా, ఇది 2 అయిందో కాదో చెక్ చేయండి. ఈ వాల్యూ వచ్చేసి ఇలా వచ్చింది, పైన ఎంత 12, కింద 6. క్యాన్సిల్ కొట్టారంటే మీకు 6 పైన 12 క్యాన్సిల్ కొట్టారంటే 2 మిగులుతుంది. కాబట్టి దీని ఆన్సర్ 2. సో ఏ ఈవెన్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్కైనా సరే సిగ్మా 1/d ఇలా కానీ తీసుకుంటే, డివైజర్స్ అన్నీ తీసుకొని 1/dలన్నీ తీసుకొని యాడ్ చేస్తే 2 మిగులుతుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ 2. నెక్స్ట్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్ 3. ఫైండ్ ద లాస్ట్ 2 digits of perfect number, this one. Find last 2 digits of perfect number, this one. We have n is equal to, given number మళ్ళీ రీరైట్ చేస్తాం సొల్యూషన్. n is equal to 2 power 19,936
ఇంటూ బ్రాకెట్లో 2 పవర్ 19,937 మైనస్ 1. ఇది ఒక్కటే పవర్ ఎక్కువగా ఉంది. ఇంటూ 2 పక్కన రాసేస్తే మళ్ళీ ఇదే పవర్ రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మధ్యలో ఇంకో స్టెప్ యాడ్ చేయడమ్మా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 పవర్ 19,936 బ్రాకెట్ ఆఫ్ దీనిలో మళ్ళీ 2 డాట్ 2 పవర్ 19,936 మైనస్ 1 అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ 2 ఇంటూ రాస్తే మళ్ళీ ఇదే నెంబర్ అవుతుంది. ఈ నెంబర్ని పైన దాన్ని 4తో డివైడ్ చేస్తే లాస్ట్ 36 కాబట్టి 4తో డివైడ్ అవుతుంది. దట్ 19,936 ఈజ్ 4 ఇంటూ 4,984 అవుతుంది. కాబట్టి దిస్ నెంబర్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 2 పవర్ 4 ఇంటూ 4,984. ఇక్కడ కూడా 2 ఇంటూ ఇదే నెంబర్ వస్తుంది కాబట్టి 2 ఇంటూ పక్కన పెట్టేసి అదే నెంబర్ని మళ్ళీ సేమ్ ఇదే వాల్యూ రాశాను. 2 పవర్ 4 4,984 మైనస్ 1గా రాశాను. ఓకే, మైనస్ 1గా రాశాను. దెన్ ఇట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 2 పవర్ 4 మీన్స్ 16. ఇక్కడైనా సరే ఇక్కడైనా సరే, ఇక్కడ మాత్రం 2 ఎక్స్ట్రా ఉందంతే. సో 16 పవర్ దిస్ వాల్యూ 4,984 2 ఇంటూ సేమ్ నెంబర్ మైనస్ 1. ఇక్కడ మీరు ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ వచ్చేసి ఏమని రాశారు? 16 పవర్ 4,984 రాశారు. కాబట్టి ఈ వాల్యూ పక్కన పెట్టండి. దిస్ వాల్యూ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ కాన్గ్రుయెన్స్ 36 mod 100. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేమమ్మా. 1-2 సార్లు చేసుకెళ్తే మీకు గుర్తుంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ నంబర్ ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న సెకండ్ నెంబర్ వచ్చేసి దాని వాల్యూ ఏంటి? 2 ఇంటూ మళ్ళీ 2 ఇంటూ 16 పవర్ దిస్ వాల్యూ మైనస్ 1. దట్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 70. దట్ ఈస్ కాన్గ్రుయెన్స్ 71 mod 100. 71 mod 100. Now you let product of these two numbers. ఈ రెండు స్టెప్స్ రావాలి అంటే మీరు 1-2 సార్లు చేయాలమ్మా. చేసి చూసుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీరు గమనించండి, అంటే 100 డివైడ్స్ క్యాల్సిలో కొడితే ఈ వాల్యూ వస్తుందేమో. 100 డివైడ్స్ దిస్ నంబర్ మైనస్ 36. అంటే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ దీంట్లో 36 అయి ఉంటాయి. అంటే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ మైనస్ చేసినప్పుడు జీరోస్ వచ్చి ఉంటాయి. సో mod 100 అంటే 100తో డివైడ్ కావాలి అంటే ఈ రెండు డిఫరెన్స్లో లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ 2 జీరోలు అయి ఉంటాయి. అప్పుడే 100తో డివైడ్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ ది సెకండ్ వన్, దిస్ ఇస్ 2 ఇంటూ దిస్ సేమ్ నెంబర్ మైనస్ 1 ఉంది ఎక్స్ట్రా. ఇక్కడ మైనస్ 1 లేదు కాబట్టి వచ్చిన వాల్యూలో నుంచి మైనస్ 1 తీసేస్తే మీకు లాస్ట్ 71 అనే నెంబర్ వస్తుంది. కాబట్టి కాన్గ్రుయెన్స్ 71 mod 100 చేస్తే ఈ రెండు నెంబర్స్ డిఫరెన్స్లో లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ 2 జీరోలు వస్తాయి. కాబట్టి 100 డివైడ్ చేస్తుంది. ఒకసారి క్యాల్సిలో మీరు కొట్టి చూడండి వాల్యూస్. ఓకే, నా వీ హ్యావ్ దిస్ నంబర్ ఈస్ ది ఫస్ట్ నంబర్. దిస్ ఈస్ కాన్గ్రుయెన్స్ 36 mod 100 and this bracket number is congruence 71 mod 100. Now product of these two numbers. Write product of these two numbers, that is equal to n. N is product of these two numbers is equal to, మళ్ళీ కావాలంటే n is equal to పెట్టి రాయండి. దాని కింద ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లేస్లో కాన్గ్రుయెన్స్ 36 mod 100 ఇంటూ దీని ప్లేస్లో కాన్గ్రుయెన్స్ అంటే కాన్గ్రుయెన్స్ ఒకసారి పెడితే చాలు ఇంటూ 71 mod 100. mod 100 కూడా ఒకసారి పెడితే చాలు. కాబట్టి ఈ వాల్యూ ఇంటూ ఈ వాల్యూ మీన్స్ n is equal to this number. ఆ నెంబర్ ప్లేస్లో కాన్గ్రుయెన్స్ పెట్టండి. n కాన్గ్రుయెన్స్ దీని ప్లేస్లో 36 ఇంటూ దీని ప్లేస్లో 71 ఒకేసారి mod 100 పెట్టండి. ఇప్పుడు మీరు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 36 ఇంటూ 71 చేయండి క్యాల్సి యూజ్ చేసి. చాలా పెద్ద నెంబర్ వస్తుంది. 36 ఇంటూ 71 అంటే 4 డిజిట్స్ నెంబరు 3 డిజిట్స్ నెంబరు వస్తుంది. మీరు చూడండి, ఇది 36 ఇంటూ 71. వాట్ ఆర్ ద లాస్ట్ 2 డిజిట్స్? 56 అవుతుంది. ఫైండ్ ద లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ అన్నారు కాబట్టి 56 వస్తుంది. దిస్ గివెన్ నంబర్ n is product of these two numbers mod 100, that is congruent 56 mod 100. So n is congruent 56 mod 100. So the last 2 digit is 56 అయింది n లో. ఎందుకని ఇది 56 mod 100 అంటే n is congruence of 56 mod 100 అంటే 100 divides n minus 56. ఈ n లో లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ 56 అయితేనే కదా 56 minus 56 లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ 0 అయితేనే 100తో డివైడ్ అవుతాయి.
కాబట్టి ఫైనల్ స్టెప్ మీరు నోట్ చేసుకోండి. సో n కాంగ్రుయెన్స్ 56 mod 100, 100తో డివైడ్ అవ్వాలి. n మైనస్ 56 అంటే ద లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఆఫ్ n మస్ట్ బి 56. అప్పుడే ఆ లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ నుంచి 56 తీసేస్తే 2 జీరోలు వస్తాయి, 100తో డివైడ్ అవుతుంది. కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్? హెన్స్ n కాంగ్రుయెన్స్ 56 mod 100, which means the last 2 digits of n is 56. Okay ma? Last 2 digits of n is 56. Okay students.